ایرانی فوج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آج ڈیل ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی مذاکرات کار اتوار کو کسی معاہدے پر دستخط نہ کرنے کا بتا چکے ہیں۔ ٹرمپ 14 جون کو اپنی سالگرہ کی وجہ سے دستخط کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ اس موقع کو علامتی اہمیت دے کر اپنی ذاتی تشہیر کا پروگرام بنانا چاہتے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط آج نہیں ہوں گے، صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ آنے والے دنوں میں معاہدے پر دستخط کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد یادداشت کا بنیادی مقصد جنگ کا خاتمہ ہے، فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس مرحلے پر جوہری معاملے پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ممکنہ معاہدہ مذاکرات کے تسلسل کے لیے فریم ورک ہوگا۔ فوری ترجیح لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہے۔ امن کے لیے خطے میں غیر ملکی فوج اور اڈوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے آج معاہدہ ہونے کا اعلان، کہا ایران کے ساتھ امن معاہدے پر آج دستخط ہوں گے، اس کے بعد سب کے لیے آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کی باقیات حاصل کریں گے۔ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ امن معاہدے میں پیسے کا لین دین نہیں ہوگا۔ ایران اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ مستقبل میں کام کرنے کے منتظر ہیں۔ امید ہے یہ عمل تیزی اور خوش اسلوبی سے مکمل ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہمارے پاس آخری اور فیصلہ کن متبادل موجود ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں حتمی مراحل میں داخل، 24 گھنٹے میں امریکہ ایران امن معاہدے کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا امن معاہدہ اب پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ پاکستان معاہدے کی تکمیل کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ حتمی منظوری کے بعد امن معاہدے پر دستخط متوقع ہیں۔ معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان دونوں فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ پاکستان امن مذاکرات کے دوران مسلسل عزم پر امریکہ اور ایران کا شکر گزار ہے۔ شہباز شریف نے خطے کے دیگر ممالک کی حمایت کو بھی سراہا، کہا یقین ہے یہ تاریخی امن معاہدہ پائیدار امن کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم کا پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے 1-2 دن میں اچھی خبر ملے گی۔ بنیادی معاملات طے ہو چکے، چند انتظامی امور کو حتمی شکل دینا باقی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل معاہدے کی تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ دنیا پاکستان کی سفارتکاری اور امن کوششوں کی معترف، وزیر اعظم سے قطری ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، شیخ محمد بن عبد الرحمن نے پاکستان کی سفارتی اور امن کوششوں کو بھرپور انداز میں سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش، کہا قطر پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت پر فخر محسوس کرتا ہے۔ شہباز شریف کا قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت پر قطر سے اظہار تشکر، کہا متعلقہ فریقین کے درمیان امن معاہدہ بہت جلد دستخط کے لیے تیار ہوگا۔ وزیر اعظم کا امیر قطر کو دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق۔ امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تقریب آج ہوگی۔ دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ امریکہ ایران مذاکرات کے آخری مرحلے میں داخل ہونے کا خیر مقدم، سعودی وزیر خارجہ نے ثالثی اور مکالمے کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ آئندہ 4 ملکی وزراء خارجہ اجلاس پر بھی تبادلہ خیال۔ امریکی صدر کا آج ایران سے معاہدے کا اعلان، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% کمی، برطانوی خام تیل کی قیمت $87 فی بیرل ریکارڈ، امریکی خام تیل $84 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ متحدہ عرب امارات کا مربن کروڈ آئل 5% سستا، قیمت $83 فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔ عالمی ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز کھلنے سے تیل کی قیمتیں مزید تیزی سے نیچے آئیں گی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, मैंने पहले भी मिसाक़ मईशत की बात की लेकिन उसे ठुकराया गया। अपोजिशन अरकान हमारे भाई है, उनसे कोई लड़ाई नहीं, बात करने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं। सब जानते हैं दहशत गर्दी के पीछे किसका हाथ है। दहशत गर्दी के खिलाफ गफलत पर कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। शोहदा का एहतराम नहीं करेंगे तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। सूबों के लिए मुआशी वसाइल उनका हक है। चारों सूबों को बराबर तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। NFC अवार्ड में बलोचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। बलोचिस्तान के किसानों को अरबों रुपए के सोलर पैनल्स दिए गए। बराबरी और इंसाफ के बगैर तो घर नहीं चलता। जितनी रोटी हो उसे बांट कर खाना चाहिए। मौजूदा हुकूमत आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। जुलाई या अगस्त में कुछ नहीं होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर दाखिला की लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, बिलावल भुट्टो से मुलाकात होती रहती है। गुज़िश्ता रोज़ कोई ख़ास मुलाकात नहीं हुई। जो कश्मीरी यहाँ आकर आबाद हुए उन्हें वापस भेजने की बात मुनासिब नहीं। मुआशी तरक्की के सफ़र पर चल पड़े हैं। मुआशत दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में बरामदात और टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने पर काम किया। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करके रिलीफ फराहम किया। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुँची, जबकि नौजवानों के लिए वज़ीर आज़म यूथ लोन मुख्तस किया गया। ज़राई मशीनरी और आलात पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को ज़ीरो कर दिया गया। ज़राअत के शोबे के लिए आसानियाँ पैदा की गई। ज़राई शोबे में कर्ज़ों की फराहमी का हजम 20 अरब से तजावुज़ कर गया। वज़ीर आज़म समेत सब ने इत्तेफाक किया कि सुपर टैक्स ख़त्म होना चाहिए। कोशिश की बरामदात बढ़ाने के लिए काबिल अमल इक़दामात किए जाए। वज़ीर ख़जाना की सोलर पैनल्स पर टैक्स बढ़ाने की तरदीद। बोले, किसने कहा हुकूमत सोलर पैनल पर टैक्स बढ़ा रही है? जो लोग ये खबर फैला रहे हैं उनसे ही इस बारे पूछा जाए। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके दिखाई। सूबाई हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए। बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। लोड शेडिंग कम होगी, न बिजली और दीगर अशिया सस्ती होंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को शाह खर्चियों में कमी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा, गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की 3 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी भी गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे जीती जैसे कराची में मेयर का इलेक्शन जीती थी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने इस दफ़ा जो है वो काफ़ी मेहनत की है। बजट जो है ये जैसे वज़ीर ख़जाना ने फ्लोर पे कहा 4% ग्रोथ का है, तो पिछले साल 3.7 का था, तो ये 4% ग्रोथ का ही बजट है। जो गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि पाकिस्तान की $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उसमें हमने टारगेट तो बनाया है कि हम चाहते हैं कि इस साल जो है वो एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन बढ़ जाएँ। हुकूमत का ये टारगेट है कि हमने बढ़ानी है, जबकि IT का सिर्फ 400, लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ कि उसमें और स्टेप्स लेने की ज़रूरत। एक्सपोर्ट ग्रोथ ही पाकिस्तान की खुशहाली का रास्ता है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना ने पूरी कोशिश की इकॉनमी चले। साबिक़ निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहते हैं, IT की तरह गुड्स एक्सपोर्ट के लिए भी हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत है। बजट में रियल इस्टेट सेक्टर के लिए हुकूमत ने अच्छे इक़दाम किए हैं। 4% ग्रोथ के साथ बहुत मेहनत करना होगी। लगता है हुकूमत अभी ग्रोथ के हवाले से एतमाद नहीं। ईरान अमेरिका जंग की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा किसी ने सूद नहीं बढ़ाया। हमें शरह सूद को 5% पर लाना होगा। सूद बढ़ाकर कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? हुकूमत जितना टैक्स इकट्ठा करेगी वो सब सूद में चला जाएगा।